Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Aru aji ami class 10 history prothom chapter to that is Partition of Bengal and Swadeshi movement ekebare somukoi aru সহজ ভাষাত revision কৰিম আৰু পৰীক্ষাৰ আগত এই ভিডিওটোৱে তোমালোকক সব important points মনত ৰাখিবলৈ বহুত হেল্প কৰিব গতিকে ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাই থাকা and যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিবা friends and family লগত share কৰিবা আৰু চেনেলটো subscribe কৰিবলৈ নাপাহৰিবা So without any further ado, let's get started. Okay, tenehole, let's start Partition of Bengal and Swadeshi movement. So Partition of Bengal start hoisile, it occurred during the reign of Lord Curzon. Partition of Bengal hote Lord Curzon asil Viceroy of India. Aru eta dangor province or je create hoisile, mane Bengal province to bhag kori pelai dukhon je states or creation hoisile. Jar karne ki hoisil Britishor against manu bilak একগোট হৈ পেলাই ন্যাশনাল স্ট্ৰাগল কৰিছিলে আৰু এই ইভেন্টক সিপই মিউটিনিৰ পিছত সেকেন্ড মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট পলিটিক্যাল আপহিভেল বুলি কোৱা হয় তো যেতিয়া ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম ক্ৰিয়েট হয় ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম ক্ৰিয়েট হোৱাৰ ৰিজনটোৱে হৈছে যে বেংগলত যোনটো ন্যাশনাল আপৰাইজিং হৈছিল হেতু সাপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ বেংগলতে আছিল ন্যাশনাল আপৰাইজিং সবতছে ষ্ট্ৰং গতিকে হে আপৰাইজিংটো দবাবৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ক্ৰিয়েট কৰিছিল ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম বেংগল প্ৰভিন্সটো দুখন ষ্টেটছত ডিভাইড কৰি দিছিলে আৰু এটা প্ৰভিন্স বনাইছিলে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম সেপাৰেট কৰাৰ পিছত ৰিমেইনিং যোনটো ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টছ থাকিলে বেংগলত হেতু পাৰ্ট তাৰ লগতে বিহাৰ আৰু ওড়িশা মিলাই ফৰ্ম হয় ৱেষ্ট বেংগল So another province was formed, therefore two province was formed. Etia ami sao background of Bengal partition. Bengal partition or background ki asil. Prothomote ami kom Regulating Act 1773 kotha Regulating Act British government introduce korisile. Aru yar eta important feature asil je Governor of Bengal presidency juntu post asile hetu upgrade korisile to Governor General. So Governor of Bengal Presidency ki buli koa jabo Governor General buli koa jabo Governor of Bengal Presidency jagat aru Bombay and Madras or governors were brought under the control of Governor of Fort William etia Governor of Bombay aru Governor of Madras Governor of Fort William or odhinot ahibo again it was not possible je এজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলে গোটে ভাষ্ট বেংগল প্ৰভিন্স টু গভৰ্ণ কৰিব পাৰিব গতিকে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰক দিয়া হৈছিল বেংগল প্ৰভিন্সৰ হে ভাষ্ট এৰিয়া টু গভৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে again বেংগল প্ৰভিন্স টু since it was very vast হেতু again লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে অকলে গভৰ্ণ কৰিবলৈ পসিবল নাছিল because this province covered a vast area of north and east India তো এজন গভৰ্ণৰ এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ কাৰণে গোটে এৰিয়া টু গভৰ্ণ কৰা পসিবল নাছিল তো সিপই মিউটিনিৰ পিছত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে আনিছিল ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কিছুমান ৰিফৰ্মছ কিছুমান চেঞ্জেছ আৰু বেংগল পাৰ্টিশ্যনটো হে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিঙৰ এটা পাৰ্ট বুলি কনচিডাৰ কৰা হৈছিল আৰু হে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আছিল ক্ৰিয়েশ্যন অফ আসাম কেতিয়া 1874ত তো 7th February 1874ত Assam create hoisil from 6 districts of Brahmaputra Valley. Brahmaputra Valley 6 districts or create hoisile Assam and which were the 6 districts Goalpara, Kamrup, Nagaon, Dorong, Lokhimpur and Sibsagar. So these were the 6 districts out of which Assam was created in 7th February 1874. And tar logote asil Khasi Jaintia Hills, Naga Hills, Garo Hills, Kachar, Silhet and total area milai hoisil 54,100 square miles with a population of 41,50,000. Tar logote create hoisil post of Chief Commissioner. Who was the Chief Commissioner then? Colonel R.H. Keatings. Tenhole Assam or charge dia hoisil Chief Commissioner who was Colonel R.H. Keatings. So a bostu a creation of Assam or bostu historians e koi first step towards partition of Bengal boli a gote partition plan tut dujon British officers e Lord Curzon kun asil Viceroy of India hetu homoyot Lord Curzonok help kore dujon British officers e prothomjon asil Andrew Fraser asil tetia Chief Commissioner of Madhya Pradesh and ijon asil J. Bamfile Fuller asil Chief Commissioner of Assam. তো দুজনে প্ৰপ'জ কৰিছিল দুটা বস্তু এন্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰে প্ৰপ'জ কৰিছিল যে
Orissa and Sambalpurok Bengalor পৰা ৰিমুভ কৰিব লাগে আৰু ৰিমুভ কৰি পেলাই Orissa and Sambalpurok মধ্য প্ৰদেশৰ লগত জইন কৰিব লাগে বুলি তেওঁ প্ৰপ'জ কৰিছিলে আৰু জে বেমফাইল্ড ফুলাৰে প্ৰপ'জ কৰিছিলে যে চট্টগ্ৰামক অসমৰ লগত এনেক্স কৰিবলৈ কৈছিল অসমৰ লগত জইন কৰিবলৈ কৈছিল যাতে চাহৰ যোনটো বিজনেছ চলিছিল হেতু আৰু এক্সপান্ড হয় আৰু বেছি আগবাঢ়ে আৰু বুষ্ট হওক So these were the two proposals of the two British officers who helped Lord Curzon in the partition plan. So Lord Curzon এই দুইটা proposal ভালকে study কৰে আৰু তেওঁ এই দুইটা proposal practical বুলি ভাবে আৰু হেতু কাৰণে এই দুইটা proposal তেওঁ implement কৰিব খুজিছিল আৰু হেতু সময়ত বেংগলৰ population আছিল around 7.8 crore. Now let's come to Partition of Bengal 1905. তেনেহলে 1903 এন্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰক বনোৱা হৈছিল লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আৰু তেওঁ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল বনাৰ পিছত লৰ্ড কাৰ্জনে ডিৰেক্ট কৰে যে তেওঁ বেংগলৰ বাউণ্ডাৰীজ আকৌ বনাওক বাউণ্ডাৰীজ ৰিডিমাৰ্কেশ্যন কৰক মানে বেংগলৰ বাউণ্ডাৰীজ আকৌ ফিক্স কৰক এন্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰে উইলিয়াম ই ৱাৰ্ডৰ আগৰ যোনটো ছাজেশ্যন আছিল উইলিয়াম ই ৱাৰ্ডে ছাজেষ্ট কৰিছিল যে ঢাকা চট্টগ্ৰাম আৰু ৰাজশ্বাহী মানে টোটেল 15 ডিষ্ট্ৰিক্টছ অসমৰ লগত জইন কৰি দিয়াটো ছাজেষ্ট কৰিছিল তো এন্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰে হে উইলিয়াম ই ৱাৰ্ডৰ ছাজেশ্যনটো অলপ মডিফাই কৰি দিছিল এণ্ড বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ প্লেন এটা এন্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰে ৰেডি কৰে তাৰপিছত 28 মাৰ্চ 1903 এন্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰে হে প্লেনটো ছাবমিট কৰে লৰ্ড কাৰ্জনক 1 জুন 1903 লৰ্ড কাৰ্জনে হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলি লগত ডিছকাছ কৰে তেনেহলে হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলি কোন আছিলে হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলি আছিল সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলি লগত লৰ্ড কাৰ্জনে ডিছকাছ কৰে বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ ডিটেইল প্ৰপ'জেলটো এণ্ড ইট ৱাজ ৰেকগনাইজড এজ মিনিট অন টেৰিটৰিয়েল ৰিডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তাৰপিছত 6 ডিচেম্বৰ 1903 ইট ৱাজ অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ্ড বাই ৰিছলি আৰু যিহেতু হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলিয়ে এই প্ৰপ'জেলটো অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰে সেইকাৰণে ইয়াক ৰিছলি পেপাৰ্ছ বুলি জনা যায় চ' ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম ক্ৰিয়েট কৰা প্লেনটো আগবাঢ়িল ঢাকাক বনোৱা হ'ল ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছামৰ কেপিটেল তেনেহ'লে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছামৰ পপুলেশ্যন মিলাই হ'ব 3.1 crore তাৰ ভিতৰত মুছলিম পপুলেশ্যন হৈছে 1.8 crore আৰু হিন্দু পপুলেশ্যন 1.2 crore ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম জইন কৰি দিয়াৰ পিছত যোনটো ৰিমেইনিং বেংগল প্ৰভিন্স ডেট ইজ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ বেংগল বিহাৰ ওড়িশা ছোটানাগপুৰ আৰু কেলকাতা ৱাজ টু বি দি কেপিটেল অফ দি প্ৰপ'জড ৰিমেইনিং বেংগল প্ৰভিন্স আৰু ইয়াৰ পপুলেশ্যন আছিল 5.4 crore তাৰ ভিতৰত 4.2 crore আছিল হিন্দুজ আৰু মুছলিম আছিল জাষ্ট 90,000 যদিও ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিল যে বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ মেইন এইম আছিল স্মুডাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যাতে কোনো দিগদাৰ নহওক সেইটো কাৰণে পাৰ্টিশ্যনৰ প্লেনটো আনিছোঁ বুলি কৈছিল যদিও হিডেন মটিভটো ইয়াৰ বেলেগ আছিল হিডেন মটিভটো আছিল হিন্দু মুছলিম ইউনিটি উইকেন কৰা নেশ্যনেলিজম কাৰ্ব কৰা আৰু ব্ৰিটিছ কণ্ট্ৰল আৰু বেছি ষ্ট্ৰেংথেন কৰি তোলা বেংগল আছিল চেণ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম বেংগলতে চবতকৈ বেছি নেশ্যনেলিজমৰ ফিলিং স্প্ৰেড হৈছিলে আৰু পাৰ্টিশ্যনৰ হিডেন এজেণ্ডা আছিল যে হিন্দু বেংগলিজক মাইনৰিটি কৰি তোলা দুইটা প্ৰভিন্সেছতে দুইটা নতুন প্ৰভিন্স যি ফৰ্ম হৈছিলে এফালে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম আৰু আনফালে ৱেষ্টাৰ্ণ বেংগল এলং উইথ বিহাৰ ওড়িশা ছোটানাগপুৰ সেই দুইটা নতুন প্ৰভিন্সেছতে হিন্দু বেংগলিজক মাইনৰিটি কৰি তোলা আছিল ইয়াৰ এইম আৰু হিন্দু মুছলিম ইউনিটি ভাঙিবৰ কাৰণে কমিউনেলিজম স্প্ৰেড কৰা কমিউনেলিজম কি হয় যেতিয়া দুটা ৰিলিজিয়াছ কমিউনিটিৰ মাজত অশান্তিৰ সৃষ্টি হয় সেইটোক আমি কমিউনেলিজম বুলি কওঁ আৰু এটা এইম আছিল যে যোনবিলাক পলিটিকেলি লেছ এক্টিভ মুছলিমছ আছিল যোনবিলাক মুছলিমছ পলিটিকেলি কম এক্টিভ আছিল তেওঁলোকৰ লয়েলটি গেইন কৰা আৰু তাৰ লগতে এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্টি ব্ৰিটিছ ফ'ৰ্চেছ ছাপ্ৰেছ কৰা এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্টি ব্ৰিটিছ ফ'ৰ্চেছ বুলি সেইসকলক কোৱা হয় যিসকলে স্বাধীনতা আন্দোলনত ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত বেছি হাৰ্ছ মেজাৰ্ছ লৈছিল বা ফ'ৰ্চ ইউজ কৰিছিল তেওঁলোকক আমি এক্সট্ৰিমিষ্ট এণ্টি ব্ৰিটিছ ফ'ৰ্চেছ বুলি ক'ম আৰু সেই এক্সট্ৰিমিষ্ট ফ'ৰ্চেছখিনিক ছাপ্ৰেছ কৰাটো আছিল এটা হিডেন এজেণ্ডা পাৰ্টিশ্যনৰ আৰু হাৰ্বাৰ্ট ৰিছলিয়ে লৰ্ড কাৰ্জনক এখন লেটাৰ লিখিছিলে য'ত তেওঁ লিখিছিল যে ইউনাইটেড বেংগল ইজ এ বিগ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিশ্যন উইল ডেষ্ট্ৰয় দিছ বিগ ইউনিটি মানে যদি বেংগলখন ইউনাইটেড থাকে
একত্ৰিত হৈ থাকে তেনেহ'লে সেইটো এটা ডাঙৰ ফ'ৰ্চ ইয়াক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব পাৰে গতিকে পাৰ্টিশ্যন কৰিলে সেই ইউনিটিটো ভাঙি যাব চ' এই চেণ্টেন্সটোৰ পৰাই আমি গম পাওঁ যে ব্ৰিটিছৰ আচল এজেণ্ডাটো বেলেগ আছিল পাৰ্টিশ্যনৰ Subsequently, 2nd February 1905 Lord Curzone প্ৰপ'জেলটো লণ্ডনলৈ পঠায় টু ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত 9th June 1905 ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ফৰ ইণ্ডিয়া জন ব্ৰড্ৰিকে এপ্ৰুভ কৰে প্ৰপ'জেলটো এণ্ড গভৰ্ণমেণ্টক ইনফৰ্ম কৰে এপ্ৰুভেলৰ কথা বাই টেলিগ্ৰাম মেছেজ তাৰপিছত 19 July 1905 ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এই প্ৰপ'জেলটো পাব্লিছ কৰে আৰু 1st September 1905 অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় যে বেংগলৰ পাৰ্টিশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব বুলি 16 October 1905 আৰু এটা 4-point প্ৰগ্ৰেমৰ কথাও এনাউন্স কৰা হৈছিল যোনটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল লৰ্ড কাৰ্জনে 1st September আৰু সেই 4-point প্ৰগ্ৰেমটো কি আছিল আমি চাওঁ হা ফাৰ্ষ্টতে আছিল যে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম নতুন প্ৰভিন্সৰ নাম কি হ'ব ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম আৰু ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছামত জইন হ'ব ৰাজশ্বাহী ঢাকা চট্টগ্ৰাম আৰু ইয়াৰ কেপিটেল কি হয় ঢাকা আৰু ইয়াক এডমিনিষ্টাৰ কোনে কৰিব লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে আৰু অসমৰ কেপিটেল শ্বিলঙৰ পৰা ঢাকালৈ শ্বিফ্ট হ'ব সেইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট ছেকেণ্ড পইণ্টটো হৈছে যে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছামৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট হাইকোৰ্ট বনোৱা হ'ব ছেপাৰেট হাইকোৰ্টটো বনোৱা হ'ব ঢাকাত আৰু তেতিয়ালৈকে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম কেলকাতা হাইকোৰ্টৰ জুৰিষ্টিকশ্যনত থাকিব তাৰপিছত আমাৰ থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে যে কেলকাতা হ'ব নতুন কেপিটেল অফ দি নিউ বেংগল প্ৰভিন্স য'ত ইনক্লুড হয় ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰ উৰিষ্যা ছোটানাগপুৰ তো সেই নতুন প্ৰভিন্সটোৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ যোনটো প্ৰভিন্স তাৰ কেপিটেল কি হয় কেলকাতা তাৰপিছত ফ'ৰ্থ পইণ্টটো হৈছে যে আমাৰ বেংগলৰ পাৰ্টিশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব 16 October 1905 কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব তেনেহ'লে 16 October 1905 নেক্সট উই হেভ দি স্বদেশী মুভমেণ্ট 1905 to 1911 তো বেংগলৰ পাৰ্টিশ্যনৰ প্লেনটো আনিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে মানুহৰ ইচ্ছাৰ এগেইনষ্টত কোনেও বিচৰা নাছিল বেংগল পাৰ্টিশ্যন হোৱাটো লিডাৰ্ছ যেনে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী বিপিন চন্দ্ৰ পাল অৰবিন্দ ঘোষ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ ৰাসবিহাৰী বোস ৰামেন্দ্ৰ সুন্দৰ ত্ৰিবেদী তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ সেই হিডেন এজেণ্ডাখিনি সেই কনস্পিৰেচিখিনি বুজি পাইছিল যে ব্ৰিটিছে হিন্দু মুছলিম ইউনিটি উইক কৰিব খোজে আৰু লগতে বেংগলী নেশ্যনেলিজম উইক কৰিব খোজে গতিকে তেওঁলোকে বহুতখিনি এনেকুৱা মানুহৰ মাজত আৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিবলৈ কেম্পেইনছ লঞ্চ কৰিছিলে তাৰ ভিতৰত এটা বহুত ফেমাছ কেম্পেইন হৈছে ছিগনেচাৰ কেম্পেইন য'ত 70,000 ছিগনেচাৰ কালেক্ট কৰি পেলাই ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটলৈ পঠাইছিল পাব্লিক মিটিংছ অৰ্গেনাইজ কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু নিজৰ ৰাইটিংছৰ যোগেৰেও আৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু মানুহৰ মাজত এটা অলৰেডি ডিছছেটিছফেকশ্যন আছিল কাৰণ লৰ্ড কাৰ্জনে মানুহৰ ৰাইটছৰ ওপৰতো এতিয়া ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ ধৰিছিল মানুহৰ ৰাইটছত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিছিল ইন এডুকেশ্যন প্ৰেছ এণ্ড লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট সেইকাৰণে মানুহৰ মাজত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ এগেইনষ্টত এটা অলৰেডি ডিছছেটিছফেকশ্যন আছিল 6 July 1904 কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰই এডিট কৰা বংগৰ সৰ্বনাশ নামৰ আৰ্টিকলটো পাব্লিছ হৈছিল ইন দি জাৰ্নেল সঞ্জীৱনী এই বংগৰ সৰ্বনাশ আৰ্টিকলটোৱে মানুহৰ মাজত বহুত আৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তাৰপিছত 14 July 1905 প্ৰথমখন প্ৰটেষ্ট মিটিং হৈছিলে খুলনাত পাৰ্টিশ্যনৰ এগেইনষ্টত মানুহবিলাকে একগোট হৈ পেলাই প্ৰথমখন প্ৰটেষ্ট মিটিং কৰিছিলে সেই একেখন মিটিঙে 16 জুলাইত হৈছিল কিশোৰগঞ্জত আৰু 17 July 1905 হৈছিল পাবনাত আৰু 20 July 1905 ছেকেণ্ড প্ৰটেষ্ট মিটিং হৈছিলে দিনাজপুৰত আৰু এই দিনাজপুৰৰ মিটিঙতে এটা প্ৰপ'জেল পাছ হয় যে ব্ৰিটিছ গুডছ বয়কট কৰিব লাগে আন্দোলনত ষ্টুডেণ্টছেও ৰ'ল প্লে কৰিছিলে 18 July 1905 চনত ৰিপন কলেজৰ ছাত্ৰসকলে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজৰ ক্লাছৰ পৰা ৱাকআউট কৰি আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 31 July 1905 চনত ৰিপন কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছৰ নেতৃত্বত ষ্টুডেণ্টছৰ লিডাৰশ্বিপত এটা ষ্টুডেণ্ট ৰেলীও অৰ্গেনাইজ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এটা চেণ্ট্ৰেল কমিটিও ফৰ্ম কৰিছিলে আৰু ব্ৰিটিছ গুডছ বয়কট কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল তাৰ লগতে যোনবিলাক দোকানত ফৰেন গুডছ বিক্ৰী কৰা হৈছিল তাৰ সন্মুখত পিকেটিঙো হৈছিল মেজৰ মবিলাইজেশ্যনছত কি আছে 7 August 1905 এটা ডাঙৰ পাব্লিক মিটিং হৈছিলে টাউন হল কেলকাতাত মহাৰাজা মানিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ নন্দীৰ লিডাৰশ্বিপত আৰু চবেই মিলি এইটো ডিচিজন লৈছিল যে ব্ৰিটিছ গুডছ বয়কট কৰা হ'ব
তাৰ লগতে মুকুন্দা দাসৰ পেট্ৰিয়টিক ছঙো ৰিচাইট কৰিছিলে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে। হে বংগা জননী স্বৰ্ণ প্ৰসাবিনী, সেই পেট্ৰিয়টিক ছংটো যোনটো মুকুন্দ দাসে লিখিছিল সেইটো চবেই ৰিচাইট কৰিছিলে। আৰু সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী লিডাৰশ্বিপত এটা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নো ফৰ্ম হৈছিলে। এণ্ড লিডাৰ্ছ যেনে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে প্ৰেচ কৰিছিল হিন্দু মুছলিম ইউনিটি। 23 ছেপ্টেম্বৰ 1905 হৈছিল এটা ডাঙৰ ৰেলী। ক'ত হৈছিলে? ৰাজা বাজাৰ ইন নৰ্থ কেলকাটা। আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ আব্দুল ৰছুল, হালিম গজনাবী, লিয়াকত হুছেইন, মুহাম্মদ ইছমাইল চৌধুৰী। আৰু সেই ৰেলীটোতে হৈছিল হিষ্টৰিক ফুট মাৰ্চ, য'ত চব কমিউনিটিজৰ মানুহে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। ইৰেছপেক্টিভ অফ ৰিলিজন, ৰেচ, কাষ্ট, ক্ৰীড, চব মানুহে সেই ফুট মাৰ্চটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে। অন দি ডে অফ পাৰ্টিশ্যন, ডেট ইজ 16 অক্টোবৰ 1905 দিনা, সেইদিনাখন মানুহবিলাকে অবজাৰ্ভ কৰিছিল নেশ্যনেল মৰ্ণিং ডে'। আৰু নেশ্যনেল মৰ্ণিং ডে' কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিছিল? সেইদিনাখন কোনো ঘৰতে কুকিং হোৱা নাছিল। ৰামেন্দ্ৰ সুন্দৰ ত্ৰিবেদীৰ প্ৰপ'জেলৰ মতে ৰাখী বন্ধন হৈছিল টু চিম্বলাইজ ইউনিটি আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ। কেলকাতাত হৈছিল হৰতাল। যিমানবোৰ শ্বপছ, অফিচেছ, স্কুলছ এণ্ড ট্ৰান্সপৰ্ট আছিল সেইবিলাক সেইদিনাখন চবেই বন্ধ কৰি থৈছিল। তাৰপিছত ফেডাৰেল হলৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিল আনন্দ মোহন বোছে। আনন্দ মোহন বোছ কোন আছিলে? তেওঁ আছিল মাদ্ৰাছ ছেশ্যনৰ, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ মাদ্ৰাছ ছেশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট। আৰু তেওঁ ফেডাৰেল হলৰ আৰম্ভণি কৰে আনন্দ মোহন বোছে, যোনটোৱে ইউনিটিৰ এটা চিম্বল আছিল ফেডাৰেল হলটো। আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাই বেংগলৰ মানুহখিনিয়ে এবছৰৰ কাৰণে মৰ্ণিং অবজাৰ্ভ কৰে। তো ষ্টাৰ্টিঙত স্বদেশী মুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈছিল জাষ্ট বয়কট অফ ফৰেইন গুডছ আৰু ইউজ অফ ইণ্ডিজিনাছ গুডছ, এই দুটা বস্তুৱে হৈছিল স্বদেশী মুভমেণ্টত। কিন্তু লাহে লাহে ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ল নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টলৈ। আৰু অৰবিন্দ ঘোষে কয় যে বয়কট মানে হৈছে পেট্ৰিয়টিজম। মানুহে টেক্সেছ পে' কৰা বন্ধ কৰিলে, গভমেণ্ট লোনছ লোৱা বন্ধ কৰিলে, আৰু গভমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনছ এণ্ড কোৰ্টছ এটেণ্ড কৰাও বন্ধ কৰিলে, আৰু নিজৰ লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত গুৰুত্ব দিবলৈ ধৰিলে, লগতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিবলৈ ধৰিলে। আৰু মেইন চেণ্টাৰ অফ দি মুভমেণ্টটো বেংগলে আছিল স্বদেশী মুভমেণ্টৰ। কিন্তু বেংগলৰ বাহিৰতো স্প্ৰেড হৈছিল স্বদেশী মুভমেণ্ট আৰু এটা নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ ৰূপ লৈছিল। স্প্ৰেড হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰ, ছাউথ ইণ্ডিয়া আৰু নৰ্থ ইষ্টলৈ। লিডাৰ্ছ আউটছাইড বেংগল যেনে বাল গংগাধৰ তিলক, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, লালা লাজপত ৰায়, দাদাভাই নাওৰোজী, এওঁলোকৰ লিডাৰশ্বিপত মুভমেণ্টটো বেংগলৰ বাহিৰত স্প্ৰেড হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ ইম্পেক্ট কি হৈছিল? পলিটিকেলি প্ৰথম অল ইণ্ডিয়া মাছ মুভমেণ্ট আছিল স্বদেশী মুভমেণ্ট। তাৰ লগতে ছ'চিয়েলি হিন্দু মুছলিম ইউনিটি ষ্ট্ৰেংথেন কৰে, এটলিষ্ট ইনিচিয়েলি। ইকনমিকেলি ইণ্ডিয়ান মেনুফেকচাৰিং এনকাৰেজ কৰে। কালচাৰেলি ইনস্পায়াৰ কৰে লিটাৰেচাৰ, ছংছ, এডুকেশ্যনেল ৰিফৰ্মছ। আৰু ইয়াৰ ডিউৰেশ্যন আছিল 1905 পৰা 1911, মানে 7 বছৰ আছিল স্বদেশী মুভমেণ্টৰ ডিউৰেশ্যন। এণ্ড ইট এণ্ডেড উইথ এনালমেণ্ট অফ বেংগল, মানে বেংগলৰ পাৰ্টিশ্যনৰ প্লেনটো মেটেৰিয়েলাইজ নহয়, এইটো ইনভেলিড হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। নেক্সট লেটছ মুভ অন টু দি কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ দি স্বদেশী মুভমেণ্ট। স্বদেশী মুভমেণ্টৰ ইম্পেক্ট কি হয়? ৰাইজ অফ পেট্ৰিয়টিক লিটাৰেচাৰ, মেগাজিনছ, নিউজ পেপাৰ্ছ, বুকছ, প্লেজ, ছংছ, আৰ্টিকলছ যোনে নেশ্যনেলিজম প্ৰমোট কৰিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰেচাৰবিলাকৰ ৰাইজ হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ লিটাৰেচাৰ পাব্লিছ হ'বলৈ ধৰে। ইম্পৰ্টেণ্ট মেগাজিনছ এণ্ড নিউজ পেপাৰ্ছ, দ্য বেংগলী 1904 এডিটেড বাই সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী। তাৰপিছত সঞ্জীৱনী 1904 এডিটেড বাই কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰ। হিতাবাৰী 1905 বাই কালী প্ৰসন্ন কাব্য বিশাৰদ এণ্ড যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূষণ। যুগান্তৰ which was a weekly 1906 পাব্লিছ হয় বাই ভূপেন্দ্ৰ দত্ত। সন্ধ্যা 1906 পাব্লিছ হয় বাই ব্ৰহ্মবান্ধৱ উপাধ্যায়। দি ডন 1906 পাব্লিছ হয় বাই সতীশ চন্দ্ৰ মুখাৰ্জী। সুপ্ৰভাত 1906 পাব্লিছ হয় এণ্ড ইট ৱাজ আ ফিমেল মেগাজিন বাই কুমুদিনী মিশ্ৰা। বন্দে মাতৰম বাই অৰবিন্দ ঘোষ। তাৰপিছত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেজ, ইম্পৰ্টেণ্ট ড্ৰামা আছিল পলাশীৰ প্ৰায়শ্চিত্ত বাই ক্ষীৰোদ প্ৰসাদ, চিৰাজুদ্দৌলা এণ্ড মীৰ কাছিম বাই গিৰীশ ঘোষ, ছাব্বাছ বেংগলী বাই অমৃতলাল বোছ, বংগৰ অংগশেড বাই অমৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত। কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুকছ আছিল জাপানী বীৰ বাই স্বৰ্ণ কুমাৰী দেৱী, জয় সংগীত বাই প্ৰমাথনাথ ৰে চৌধুৰী, নব্য ভাৰত বাই কাৰ্তিক চন্দ্ৰ দাসগুপ্তা, বংগলক্ষ্মীৰ ব্ৰতকথা বাই ৰামেন্দ্ৰ সুন্দৰ ত্ৰিবেদী। পেট্ৰিয়টিক ছংছত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে কম্প'জ কৰিছিল 23টা পেট্ৰিয়টিক ছংছ স্বদেশী মুভমেণ্টৰ ওপৰত।
আৰু তেওঁৰ আমাৰ সোনাৰ বাংলা আমি তোমাকে ভালবাসি সংটোৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বাংলাদেশৰ নেশ্যনেল এন্থম হিচাপে এডপ্ট কৰা হৈছিল একলা চলৰে এই গানটো আজিৰ দিনতো বহুত পপুলাৰ হয় এণ্ড আদাৰ কম্প'জাৰ্ছ যেনে ৰজনীকান্ত সেন মুকুন্দ দাস দ্বিজেন্দ্ৰলাল ৰয় এওঁলোকৰ ছংছবিলাকেও বেংগলী মানুহখিনিক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰে নোটেবল আৰ্টিকলছ হৈছে ভাই ভাই এক ঠাই which was written by Rabindranath Tagore আৰু এটো আছিল এটা বহুত ফেমাছ আৰ্টিকল আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ কথা চাবলৈ গ'লে বংগীয় কলা সংসদ এষ্টাব্লিছ হৈছিল আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ টু প্ৰমোট ইণ্ডিয়ান ফাইন আৰ্টছ ফ্ৰী ফ্ৰম ৱেষ্টাৰ্ণ ইনফ্লুৱেঞ্চ পেইণ্টিং অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ফেমাছ পেইণ্টিং বংগমাতাক ছিষ্টাৰ নিবেদিতাই ভাৰত মাতালৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিছিল দেন কামিং টু নেশ্যনেল এডুকেশ্যন স্বদেশী মুভমেণ্ট অকল বয়কট অফ ব্ৰিটিছ গুডছতে লিমিটেড নাছিল স্বদেশী মুভমেণ্টে টাৰ্গেট কৰিছিল ব্ৰিটিছ কণ্ট্ৰলড এডুকেশ্যন আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ মাজতো বহুত স্বদেশী মুভমেণ্টটো পপুলাৰ হৈছিল আৰু বেংগলৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী R.W. কাৰ্লাইলে এখন ন'টিছ চাৰ্কুলেট কৰিছিল কেতিয়া 10th অক্টোবৰ 1905ত আৰু সেই ন'টিছখনত তেওঁ ৱাৰ্ণ কৰিছিল চব ষ্টুডেণ্টছক যে কোনেও মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে আৰু ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিয়ে সেই চাৰ্কুলাৰটোৰ এগেইনষ্টত প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে ক্লাছৰুমৰ পৰা ৱাকআউট কৰি প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে সেই কাৰ্লাইলৰ চাৰ্কুলাৰটোৰ এগেইনষ্টত তাৰপিছত এণ্টি চাৰ্কুলাৰ ছ'চাইটি ফৰ্ম হয় 4th November 1905 under the leadership of Rabindranath Tagore and this was the first act of open disobedience to government order. Yate prominent leaders asil Bipin Chandra Pal, Rabindranath Tagore, Abdul Rasul. Teoluke student community koisil je government schools and colleges tumaluke eri dia. Satish Chandra Mukherjee, editor of The Dawn. Satish Chandra Mukherjee Calcutta University koisile Gulam Khana buli, house of slaves buli koisil. আৰু তেওঁ ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিক সেই গুলাম খানাৰ পৰা সেই হাউচ অফ স্লেভছৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আৰ্জ কৰিছিল আৰু সতীশ চন্দ্ৰ মুখাৰ্জীয়ে উইথ দি ছাপৰ্ট অফ টেগৰ এণ্ড চাৰু দাস বেনাৰ্জী দে ফাউণ্ডেড ডন ছ'চাইটি আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত তেওঁলোকে পেট্ৰিয়টিক ফিলিং স্প্ৰেড কৰিবলৈ ধৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিল 5th August 1905ত ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে এটা বহুত ভেলুৱেবল লেকচাৰ দিয়ে নেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ ওপৰত তাৰপিছত 6th August 1905ত তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰে বংগ জাতীয় বিদ্যালয় তাৰপিছত 8th November 1905ত ছেকেণ্ড জাতীয় বিদ্যালয় এষ্টাব্লিছ কৰে ৰংপুৰত আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ ৰছ বিহাৰী বোছ নেশ্যনেল এডুকেশ্যন কাউন্সিল অৰ জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ ফৰ্ম হয় 11th March 1906ত কেলকাতাত তাৰপিছত বেংগল নেশ্যনেল কলেজ এষ্টাব্লিছ হয় 15 August 1906ত আৰু অৰবিন্দ ঘোষ আছিল Bengal National Collegeৰ প্ৰথম প্ৰিন্সিপাল and in the same year 12 December 1906ত Bengal National College promote হয় National University le so now what were the achievements during the Swadeshi movement 62 secondary schools আৰু 3000 national primary schools establish হয় Bengal Technical Institute establish হয় which was funded by Taraknath Palitor financial helpor যোগেৰে বেংগল টেকনিকেল ইনষ্টিটিউট ডেভেলপ হয় পিছত এই টেকনিকেল ইনষ্টিটিউটখন চেঞ্জ হয় টু যাদৱপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি তাৰপিছত বিহাৰ বিদ্যাপীঠ পাটনাত এষ্টাব্লিছ হয় সামৰ্থ বিদ্যালয় এষ্টাব্লিছ হয় মহাৰাষ্ট্ৰত এণ্ড গুজৰাট বিদ্যালয় এষ্টাব্লিছ হয় গুজৰাটত Now let's move on to the contribution of women in Swadeshi movement. Womenৰ কি contribution আছিল Swadeshi movement-ত? Middle class urban women-এ বহুত active role play কৰে Swadeshi movement-ত। ইয়াতে কি leaders আৰু তেওঁলোকৰ contribution-ৰ কথা আমি চাম এতিয়া সৰলা দেৱী চৌধুৰাণী। সৰলা দেৱী চৌধুৰাণী Swadeshi movement-ৰ এগৰাকী revolutionary leader আছিল and তেওঁ বহুতখিনি patriotic festivals organize কৰে যেনে শিৱাজী festival মহাৰাষ্ট্ৰত, বিৰাষ্টমী ব্ৰত প্ৰতাপাদিত্য উৎসৱ উদয়াদিত্য উৎসৱ ব্যায়াম সমিতি আৰু তেওঁ ইউথক ট্ৰেইনো কৰিছিলে ৰেছলিঙত ষ্টিক প্লেট মাৰ্শাল গেমছত আৰু তেওঁ ভাৰতী নামৰ মেগাজিনখনক এডিট কৰিছিলে আৰু স্প্ৰেড কৰিছিলে নেশ্যনেলিষ্ট আইডিয়াজ আৰু নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ কাৰণে ইউথ মোবিলাইজেশ্যনো কৰিছিল তেওঁ নেক্সট ইজ সিষ্টাৰ নিবেদিতাজ ৰিয়েল নেম ইজ মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথ নোবেল আৰু তেওঁৰ জন্ম হৈছিল আয়াৰলেণ্ডত এণ্ড শ্বি ৱাজ আ ডিচাইপল অফ স্বামী বিবেকানন্দ এণ্ড শ্বি ৱাজ এক্টিভলি এছ'চিয়েটেড উইথ য়ং মেনছ হিন্দু ইউনিয়ন
Vivekananda Society, Dawn Society, Anushilan Samiti, আৰু তেওঁ youth and womenক independent হ'বলৈ encourage কৰিছিল by being involved in indigenous industries. তেওঁ self-reliant হ'বলৈ কৈছিল women and youthক. তেওঁ বহুতো strong national awareness spread কৰে among youth and women. আৰু বেংগলী womenৰ সেই সাহস দেখি পেলাই ব্ৰিটিছ বহুত শ্বক হৈছিল. ডেইলি টেলিগ্ৰাফ লণ্ডনে 11 অক্টোবৰ 1907ত লিখে যে বেংগল women are the most obstinate and most dangerous antagonist of the English. Moving on to the rise of national industry. So Swadeshiয়ে ক্ৰিয়েট কৰিছিল বেংগলত এটা self-developmentor mentality. আৰু ভাৰতত বনোৱা গুডছৰ কাৰণে ডিমাণ্ড ইনক্ৰিজ হৈছিলে which was a positive atmosphere for new industries to rise. New industries আহিলে আমাৰ handloom, spinning machines, mustard oil, soap, sugar, matchbox, biscuit factories. তাৰ লগতে national banks আৰু insurance companiesও উঠি আহিছিল. ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে স্বদেশী ভাণ্ডাৰ which was a famous textile firm. Indian stores established কৰিছিল Yogesh Chandra Chaudhary আৰু Krishna Behari Sene at Bow Bazaar, Calcutta. Sarla Devi, who was a woman of the Tagore family, Sarla Devi start কৰিছিলে Lakshmi Bhandar at Cornwallis Street, এতিয়া Bidhan Sarani. United Bengal stores established কৰিছিল Abdul Halim Ghaznaviye at Lal Bazar. কিছুমান prominent scientists আৰু entrepreneurs আছিল নীল ৰতন সৰকাৰ আৰু তেওঁৰ ইনিচিয়েটিভত ষ্টাৰ্ট হৈছিল বংগলক্ষ্মী কটন মিল 1 অগষ্ট 1906ত. আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰে started Bengal Chemicals কেতিয়া 25 জুলাই 1906. জগদীশ চন্দ্ৰ বোছে প্ৰমোট কৰিছিল হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ আইডিয়া. হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মানে য'ত ফেক্টৰিজ য'ত হেভি আৰ্টিকলছ প্ৰডিউচ হয় বা বাল্কত কিছুমান মেটেৰিয়েলছ প্ৰডিউচ হয়, যেনে ধৰি লোৱা তোমাৰ শ্বিপ বিল্ডিঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ গ'ল বা মাইনিং অইলৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈ গ'ল. আৰু জামছেদজী টাটাই এষ্টাব্লিছ কৰিছিল আইৰণ ফেক্টৰী 1907ত. বাট ইম্পৰ্টছ ডিক্লাইন হৈছিল ডিউ টু বয়কট অফ ফৰেইন গুডছ. তাৰ লগতে লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ৰিভাইভেল হৈছিল বেংগলত এণ্ড এক্ৰছ প্ৰভিন্সেছ. বেংগলৰ বাহিৰতো হৈছিল লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ৰিভাইভেল. ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছামিট কেতিয়া হৈছিল? বাৰাণসীত. কেতিয়া? 17 December 1905ত under the chairmanship of R.C. Datta. It created awareness about indigenous industries. Now, establishment of Muslim League. So, Britishৰ policy আছিল যে ইণ্ডিয়ানছক ডিভাইড কৰা by religion, caste, language and region. আৰু Partition of Bengal of 1905 আছিল এটা সবতছে ডাঙৰ step towards that aim, towards creating communal division. আৰু ইয়াতে কাৰ্জনৰ কি ৰোল আছিল? ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনৰ ৰোল আছিল. তেওঁ টুৰ কৰিছিল ঢাকা, মাইমেনছিং, চিটাগং ফেব্ৰুৱাৰী 1904ত. আৰু তেওঁ এইবিলাক জেগাত গৈ বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ ফেভাৰত কেম্পেইন কৰিছিল. আৰু তেওঁ কৈছিল যে মানুহৰ মাজত যে মুছলিম মানুহখিনিক বহুত বেনিফিট হ'ব পাৰ্টিশ্যনৰ কাৰণে. নৱাব ছালিমুল্লাহ খানে তেওঁক ছাপৰ্টো কৰিছিলে. আৰু লৰ্ড কাৰ্জনে নৱাব ছালিমুল্লাক 14 লাখৰ এটা লোনো দিছিলে এণ্ড মুছলিম লেণ্ডলৰ্ডছৰ কাৰণে কিছুমান ফেচিলিটিজ, কিছুমান বেনিফিটছ প্ৰমিছ কৰিছিলে. আৰু বহুতখিনি মুছলিম লিডাৰ্ছে এই বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ যোনটো ডিচিজন আছিল সেইটোক ছাপৰ্ট কৰিছিলে, ৱেলকাম কৰিছিলে. 1 অক্টোবৰ 1906ত আণ্ডাৰ দি লিডাৰশ্বিপ অফ আগা খান এটা 35 মেম্বাৰ্ছৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেটিভ গ্ৰুপে লৰ্ড মিণ্টক এখন পেটিশ্যন দিছিল এট শিমলা. আৰু তাতে তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিছিল ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ ফৰ মুছলিমছ. ছেপাৰেট ইলেক্টৰেটছ বিচাৰিছিলে মুছলিমছৰ কাৰণে. আৰু ভাইচৰয়ে আশ্যোৰ কৰিছিল তেওঁলোকক যে সেই ডিমাণ্ডছখিনি কনচিডাৰ কৰা হ'ব. লৰ্ড মিণ্টয়ে কৈছিল যে আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডছ কনচিডাৰ কৰা হ'ব এণ্ড দিছ এনকাৰেজড মুছলিম লিডাৰ্ছ. তো মুছলিম লীগৰ ফৰ্মেশ্যন হৈছিল 30 ডিচেম্বৰ 1906ত. আৰু ক'ত ফৰ্ম হৈছিল? ঢাকা পেলেচত. অৰ্গেনাইজাৰ আছিল নৱাব ছালিমুল্লাহ এণ্ড প্ৰেচিডেণ্ট ৱাজ নৱাব ভিকাৰুল মুল্ক. এতিয়া মুছলিম লীগৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ কি আছিল? মুছলিম লীগৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ আছিল যে মুছলিম মানুহখিনিৰ লয়েলটি ইনক্ৰিজ কৰোৱা, ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি তাহাঁতি লয়েল থাকিব বুলি সেইটো এটা এইম আছিল. মুছলিমছৰ পলিটিকেল ৰাইটছ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰটেক্ট কৰা আৰু মুছলিমছৰ মাজত ইউনিটি প্ৰমোট কৰা এণ্ড যিকোনো ফিয়াৰ এণ্ড ইনচিকিউৰিটি ৰিমুভ কৰা. দিজ ৱেৰ দি এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ অফ দি মুছলিম লীগ. আৰু ব্ৰিটিছৰ ৰেছপন্স কি আছিল? ভাইচৰয় লৰ্ড মিণ্টো এণ্ড ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট মৰ্লে মুছলিম লীগ ছাপৰ্ট কৰিছিল এণ্ড
এইটো বস্তু ইউজ কৰিছিল টু উইকেন কংগ্ৰেছ এণ্ড এক্সপ্লইট হিন্দু মুছলিম ডিভাইড Indian Councils Act 1909 form hoy, which is also known as the Morley-Minto reforms, and it granted separate electorates to Muslims. Later developments, Muslim League's head office shift hoisil Lucknow le 1910. Initially, Muslim League was confined to elite conservative Muslims. Sub section ate influence koribo para nasil, okol junbur elite class or manu asil, tahati Muslim League's part asil. সাধাৰণ মানুহখিনি মুছলিম লীগৰ পাৰ্ট নাছিল বাট যেতিয়া সলিমুল্লাৰ ডেথ হ'ল 1905ত তেতিয়া মুছলিম লীগৰ যোনটো কনজাৰভেটিভ কেৰেক্টাৰ আছিল বা এলিট কেৰেক্টাৰ আছিল হেতুটো কিছুমান চেঞ্জেছ আহিছিল and it gradually transformed into a major political force opposing Congress. Moving on to Swadeshi movement and National Congress. So, যোনটো early Congress আছিল, early Congressৰ focus mainly আছিল social and economic reforms or ওপৰত. That was the moderate phase. প্ৰথমতে কংগ্ৰেছৰ ফ'কাছ আছিল ছ'চিয়েল এণ্ড ইকনমিক ৰিফৰ্মছৰ ওপৰত বাট পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ পিছত শ্বিফ্ট আহে সেই আউটলুকটোত কংগ্ৰেছ বনি গৈছিল মাছ নেশ্যনেলিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে বহুতখিনি মানুহে ছ'চাইটিৰ বহুতখিনি মানুহে কংগ্ৰেছত পাৰ্ট লৈছিলে লিডাৰ্ছ যেনে সুৰেন্দ্ৰ নাথ বেনাৰ্জী বিপিন চন্দ্ৰ পাল অৰবিন্দ ঘোষ অশ্বিনী কুমাৰ দত্ত তেওঁলোকে মানুহক ইউনাইট কৰিছিল পাৰ্টিশ্যনৰ এগেইনষ্টত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট একশ্যনছ 19th session of INC ক'ত হৈছিলে মাদ্ৰাছত 1903 প্ৰেচিডেণ্ট আছিল লাল মোহন ঘোষ and it warned British against partition of Bengal. Then July 6, 1905ত Lala Lajpat Rai and Gopal Krishna Gokhale London le গৈছিল আৰু তাত সাবমিট কৰিছিল এখন petition which was signed by Bengalis. কাক দিছিলে petitionখন Secretary of State demanding cancellation of partition. পাৰ্টিশ্যনৰ পিছত 16 অক্টোবৰ 1905ত কংগ্ৰেছে লৈছিল এটা ষ্ট্ৰং ষ্টেণ্ড তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট কৰিছিল স্বদেশী মুভমেণ্ট এণ্ড বয়কট মুভমেণ্ট এণ্ড কংগ্ৰেছ বনি গৈছিল চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজম আৰু ইয়াৰ ইম্পেক্ট কি আছিল পাৰ্টিশ্যন ৱাজ এনাল্ড ইন 1911 বেংগল ৰিইউনাইটেড পাৰ্টিশ্যনৰ প্লেনটো মেটেৰিয়েলাইজ নহ'ল ইট ৱাজ হেল্ড ইনভেলিড and it strengthened unity for Swaraj. Swadeshi gave Congress a broader national character. Anti-movement action of the government. Britishৰ strategy আছিল যে moderate Congress leadersৰ পৰা তাহাঁতি support expect কৰিছিলে on the issue of partition of Bengal. আৰু Lord Curzone moderate Congress leadersৰ loyalty পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অফাৰ কৰিছিল বহুতো titles, post, medals তাৰপিছত হাই কোৰ্টত জাজো অফাৰ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ মেম্বাৰ্ছৰ ছিট অফাৰ কৰিছিলে ভাইচৰয় কাউন্সিলতো মেম্বাৰ অফাৰ কৰিছিলে যাতে তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্ট পাব পাৰে টুৱৰ্ডছ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল তো এই গোটেইখিনি পলিচিজৰ পিছতো কাৰ্জনে এণ্টি পাৰ্টিশ্যন মুভমেণ্টটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিল কংগ্ৰেছ লিডাৰ্ছ যেনে সুৰেন্দ্ৰ নাথ বেনাৰ্জী এণ্ড গোপাল কৃষ্ণ গোখলে তেওঁলোকে ফাৰ্মলি পাৰ্টিশ্যন অপ'জ কৰিছিলে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আছিল তেওঁলোকক টাইটেলছ অফাৰ কৰা হেতু উল্টা বেক ফায়াৰহে কৰিছিলে বিপিন চন্দ্ৰ পালে লিডাৰ্ছক আৰ্জ কৰিছিল যে ব্ৰিটিছে যি অনাৰ টাইটেলছ অফাৰ কৰিছে সব যাতে ঘূৰাই দিয়ে আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰেছপন্স আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে নিজৰ নাইটহুড টাইটেলটো ঘূৰাই দিছিল ব্ৰিটিছক ইমিডিয়েটলি Now let's move on to the contribution of Swadeshi movement. Swadeshi movement or contribution কি প্ৰথমতে আহিলে political awakening ভাৰতীয় মানুহখিনিয়ে শিকিছিলে মাছ মুভমেণ্টৰ পাৱাৰ যে চবে একগোট হৈ ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যদি প্ৰটেষ্ট কৰে একেলগে চবে ষ্টেণ্ড লয় তেনেহ'লে ইট উইল ক্ৰিয়েট আ ডিপাৰ ইম্পেক্ট মানুহে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে ইউনিটিয়ে ব্ৰিটিছ পলিচিজক হৰাব পাৰিব ছেকেণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো হৈছে যে শ্বিফ্ট ইন কংগ্ৰেছ আউটলুক প্ৰথমতে কংগ্ৰেছে বিলিভ কৰিছিলে যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক পিচফুলি ডিমাণ্ড কৰিব লাগে ফৰ দি ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যে সেইটো আছিল আউটলুক যে পিচফুলি তেওঁলোকে বিচাৰিব পিচফুলি ডিমাণ্ড কৰিব বাট যেতিয়া বেংগল পাৰ্টিশ্যন আহিলে তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ আউটলুক সলনি হ'ল স্বদেশী মুভমেণ্টে তেওঁলোকক ৰিয়েলাইজ কৰালে যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰগ্ৰেছ অকল মাছ ষ্ট্ৰাগলেৰেহে পচিবল হয় সব একগোট হ'ব লাগিব এভৰি ছেকশ্যন অফ ছ'চাইটি একগোট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰগ্ৰেছ সম্ভৱ হ'ব Thirdly, economic and industrial development. Lord Curzone কৈছিল যে administration and exploitation will go hand in hand. আৰু Lord Curzonৰ সেই arrogance-টোক answer দিছিল মানুহবিলাকে by promoting boycott of foreign goods and growth of Swadeshi or local industries. Fourth whole demand for Swaraj. Swadeshi movement-ৰ যোগেৰে মানুহৰ মাজত spread হৈছিল nationalism or feeling.
আৰু INCয়ে প্ৰথম স্বৰাজ ডিমাণ্ড কৰে কেলকাতা ছেশ্যনত 1906ত আণ্ডাৰ দি প্ৰেচিডেণ্টশ্বিপ অফ দাদাভাই নাওৰোজী। ফিফথ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দি স্বদেশী মুভমেণ্ট হৈছে উইমেন্স পাৰ্টিচিপেশ্যন। উইমেন্স পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দুটা ইনচিডেণ্টে ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে। প্ৰথমটো বেংগল প্ৰভিন্সত প্ৰতিটো ফেমিলিয়ে ব্ৰত কৰে যোনদিনাখন প্ৰফুল্ল চাকিক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। আৰু তাৰ লগতে ছেকেণ্ড ইনচিডেণ্ট আছিল পুলিচ টৰ্চাৰ অফ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত। ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত আছিল এডিটৰ অফ যুগান্তৰ। আৰু তেওঁৰ মাক ভৱনেশ্বৰী দেৱীয়ে সকলো উইমেনক আৰ্জ কৰে যে ইনষ্টেড অফ ক্ৰাইং, ইনষ্টেড অফ উইপিং ফৰ দি ইনচিডেণ্ট, চব একেলগে আহা আৰু মুভমেণ্টটোত জইন কৰা। ছিক্সথ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইজ আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল। স্বদেশী মুভমেণ্ট অলছ' গেভ বাৰ্থ টু আৰ্ম ষ্ট্ৰাগল। কিছুমান মানুহে ভায়লেণ্ট মেথডো ল'বলৈ ধৰে ইন ছাম ছেকশ্যন। কিছুমান এক্টিভিষ্টে ভায়লেণ্ট মুভমেণ্টছো কৰিবলৈ ধৰে। স্বদেশী sowed seeds of armed nationalism. An impact on British rule, repeal of partition 1911, victory for Swadeshi and defeat for British policy. পিছত স্বদেশী মুভমেণ্টে ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলো ইনস্পায়াৰ কৰে, স্পেচিয়েলি গান্ধীয়ান মাছ মুভমেণ্টছ।